اسرائیل کی وسطی اور جنوبی غزہ میں بمباری، زمینی لڑائی تیز کر دی۔ مزید 147 فلسطینی شہید۔ رفح شہر میں ایک ہی خاندان کے 15 افراد بھی شہداء میں شامل۔ شہادتوں کی تعداد 23,357 سے تجاوز۔ 59,410 سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے پر اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں دائر درخواست پر سماعت آج سے شروع ہوگی۔ عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف درخواست جنوبی افریقہ نے دائر کر رکھی ہے۔ عام انتخابات کے لیے ایک اور اہم مرحلہ مکمل۔ کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلوں پر فیصلوں کا مقررہ وقت ختم ہوا۔ نظر ثانی شدہ فہرستیں آج جاری کی جائیں گی۔ امیدوار 12 جنوری تک کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے بلے کے نشان پر فیصلے کے جائزے کے لیے الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے یا عمل درآمد سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون نے راولپنڈی، فیصل آباد، ساہیوال اور گجرانوالہ ڈویژن کے قومی اور صوبائی حلقوں کے امیدواروں کو ٹکٹس جاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ امیدواروں کی فہرست میں دانیال عزیز کا نام شامل نہیں۔ لاہور کے حلقوں کے علاوہ شیخوپورہ، ننکانہ صاحب اور قصور کے امیدواروں کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سنا تھا لاہور میں نون لیگ کا راج ہے، مگر این 127 میں امیدوار کون ہے کوئی نہیں جانتا۔ این 127 میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم الیکشن میں اتر چکے ہیں مگر کوئی دوسرا نظر نہیں آ رہا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے سپریم کورٹ کا جج جسٹس مظاہر نقوی کا استعفی منظور کر لیا۔ گزشتہ روز جسٹس مظاہر اکبر علی نقوی عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے۔ جسٹس مظاہر علی نقوی نے اپنا استعفی صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو بھجوایا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس ٹرائل کا حکم امتناع واپس لیتے ہوئے 14 دسمبر کے بعد کی کارروائی کالعدم قرار دے دی۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس کے ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف اپیل پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی۔ عدالت نے سائفر کیس کا ٹرائل روک رکھا ہے۔ پاکستان کے لیے فرض سے متعلق آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں ایگزیکٹو بورڈ پاکستان کے لیے موجودہ قرض پروگرام کے $70 کروڑ کی اگلی قسط کی ادائیگی کی حتمی منظوری پر غور کرے گا۔ آئی ایم ایف کی جانب سے $3 ارب کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت اقتصادی جائزے کی منظوری کا بھی امکان ہے۔ ملک کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج برقرار۔ موٹر ویز کو مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے پھر سے بند کر دیا گیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق دھند میں ڈرائیور اپنی گاڑیوں میں فوگ لائٹس کا استعمال لازم کریں، غیر ضروری سفر اور تیز رفتاری سے پرہیز کریں۔ گاڑیوں کے درمیان مناسب فاصلہ ہونا چاہیے۔ پنجاب میں شدید سردی کے باعث پہلی کلاس تک کے بچوں کے لیے ایک ہفتے کے چھٹی کا اعلان کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ سرکاری اور نجی اسکولوں میں پریپ، نرسری اور کلاس 1 کو 19 جنوری تک چھٹی ہوگی۔
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 ٹی20 میچز پر مشتمل سیریز کے لیے ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ دونوں ٹیموں کے مابین سیریز کا پہلا میچ کل آکلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ ٹرافی کی رونمائی کپتان شاہین شاہ افریدی اور کے وی کپتان کین ولیمسن نے کی۔ نیپالی کرکٹر سندیپ لامچانے کو لڑکی سے زیادتی کے جرم میں قید کی سزا سنا دی گئی۔ کھٹمنڈو کی عدالت نے سندیپ لامچانے کو 8 سال قید کی سزا سنائی اور ساتھ ہی $2255 کا جرمانہ بھی عائد کیا۔ فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کے سپر سٹار فواد خان نے اپنی ساتھی اداکارہ مائرہ خان کے ساتھ دوبارہ کام نہ کرنے کی وجہ بتا دی۔ کہا کہ جب دو فنکار ایک ساتھ زیادہ کام کرتے ہیں تو اس سے ان کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے۔ ہم دونوں کے درمیان عزت کا رشتہ قائم ہے اور یہ رشتہ اتنا گہرا ہے کہ اگر اب ہم ایک ساتھ کام کریں گے تو ہمیں زیادہ محتاط رہنا پڑے گا۔ ہمیں کام کی وجہ سے رشتوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ بھارت کی نامور گلوکارہ شریا گھوشال نے کہا کہ وہ پاکستانی گلوکار علی ظفر اور ان کے سپر ہٹ گانے جھوم کی بہت بڑی مداح ہے۔ کہا کہ علی ظفر کا گانا جھوم میرے دل کے بہت قریب ہے اور میں اس سپر ہٹ گانے کو فلم ٹریک میں اپنی اور وشال مشرا کی آواز میں سننے کے لیے انتظار نہیں کر سکتی۔ ویلکم بیک ناظرین، بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے خبر سب سے پہلے آپ کو دیں کہ صہیونی بربریت کے نتیجے میں مزید 147 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ وسطی غزہ کے علاقے دیر البلاح میں الیکسا اسپتال کے قریب ہی اسرائیلی بمباری سے مزید 40 افراد شہید جبکہ درجنوں زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے وسطی اور جنوبی غزہ میں بمباری اور زمینی حملے تیز کر دیے ہیں۔ رفح میں ایک شہر کے خاندان کے 15 افراد کو بمباری کے نتیجے میں شہید کیا گیا۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے رفح کے پناہ گزین کیمپ کو بھی محفوظ علاقہ قرار دیا گیا تھا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز نے چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ قابض فوج کا کہنا ہے کہ فلسطینی جنگجوؤں کی طرف سے دھماکہ خیز آلات اور گولیوں سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں اب تک 23,357 افراد شہید اور 59,410 سے زائد زخمی ہو چکے۔ شہید ہونے والوں میں 9,600 بچے شامل ہیں۔ غزہ میں فلسطین کی نسل کشی کرنے پر اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں دائر درخواست پر سماعت آج سے شروع ہوگی۔ عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف درخواست جنوبی افریقہ نے دائر کر رکھی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم کے خلاف اہم درخواست پر عالمی عدالت باقاعدہ طور پر سماعت آج سے شروع کرے گی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے 800 سے زائد دانشور مقدمے کی حمایت کر رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے 84 صفحات پر مشتمل درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ غزہ میں حملوں کے ذریعے اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ غزہ میں نہاتے شہریوں کو قتل کیا جا رہا۔ عالمی عدالت غزہ میں فوجی آپریشن کو فوری طور پر معطل کرنے کی ہدایات جاری کرے۔ دوسری جانب جنوبی افریقہ کی درخواست پر عالمی عدالت انصاف کے پروسیکیوٹر آفس نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم عوامی شکایات کے لیے کھول دیا۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے دنیا بھر سے لوگ غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم کے ثبوت آن لائن جمع کرا سکیں گے۔ عالمی عدالت انصاف کی جانب سے ایکس پر بھی جاری بیان میں کہا گیا کہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کی نسل کشی کنونشن کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے مقدمہ چلانے کی درخواست کی ہے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے کہا گیا کہ غزہ میں اسرائیلی اقدامات نسل کشی ہیں۔ اسرائیلی فوج فلسطینیوں کو جان بوجھ کر قتل کر رہی ہے۔ طاقت کے اندھا دھند استعمال کا مقصد فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کرنا ہے۔ اسرائیل کا یہ عمل نسل کشی کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔
اور خبر آپ کو دیں کہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے بلے کے نشان پر فیصلے کے جائزے کے لیے الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے یا عمل درآمد سے متعلق فیصلہ ہوگا۔ گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر کے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ بحال کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی عدالت نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر کہتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان بحال نہ کیا تو توہین عدالت ہو جائے گی۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ اگر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو وہاں بھی دلائل دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرستیں آج جاری کی جائیں گی۔ عام انتخابات کے لیے ایک اور اہم مرحلہ مکمل ہو گیا۔ کاغذات نامزدگی سے متعلق اپیلوں پر فیصلے ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرستیں آج جاری کی جائیں گی۔ امیدوار 12 جنوری تک کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن امیدواروں کو 13 جنوری کو انتخابی نشانات الاٹ کرے گا۔ سیاسی جماعتیں اور آزاد امیدوار 6 فروری تک انتخابی مہم چلا سکیں گے۔ کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلوں پر فیصلوں کا کل آخری روز تھا۔ اب کچھ بات کریں گے سائفر کیس سے متعلق۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس ٹرائل کا حکم امتناع واپس لیتے ہوئے 14 دسمبر کے بعد کی کارروائی کو کل عدم قرار دے دیا ہے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے سائفر کیس کی ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف اپیل پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان اور وکیل سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش ہوئے۔ اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل دیے، جس کے بعد وکیل سلمان اکرم نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ 14 دسمبر کے آرڈر کے بعد کی کارروائی کل عدم قرار دی جائے۔ انہوں نے تسلیم کر دیا ہے کہ 14 دسمبر کا آرڈر درست نہیں تھا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ اٹارنی جنرل صاحب اگر آپ کارروائی کو واپس لے جانا چاہتے ہیں تو وہاں سے کریں۔ جب آرڈر پاس ہوا اس حوالے سے باقاعدہ آرڈر بھی جاری کریں گے، جس پر اٹارنی جنرل نے ان کو ان کیمرہ کارروائی کو اثر نو کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ 13 گواہوں کے بیانات دوبارہ ریکارڈ کرانے کے لیے تیار ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے سائفر کیس ٹرائل کی 14 دسمبر کے بعد کی تمام کارروائیوں کو کل عدم قرار دیتے ہوئے حکم امتناع ختم کر دیا۔ اور آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے سپریم کورٹ کا جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ گزشتہ روز جسٹس مظاہر اکبر علی نقوی عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے۔ جسٹس مظاہر علی نقوی نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو بھجوایا تھا۔ جسٹس مظاہر نے اپنے استعفے میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ میرے لیے پہلے لاہور ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ کے جج کے فرائض سر انجام دینا قابل فخر ہے۔ ایسے حالات جن کا عوام کو علم ہے اور کچھ حد تک ریکارڈ پر موجود بھی ہیں، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں سپریم کورٹ کے جج کے طور پر فرائض نبھاتا رہوں۔ قانونی کارروائی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بھی ایسا کرنا چاہیے، لہٰذا میں بطور سپریم کورٹ کے جج آج مستعفی ہوتا ہوں۔ نااہلی کی مدت 5 سال کرنے کے قانون کے سیکشن 232 کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست میاں شبیر اسماعیل نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وسطات سے ہدایت کی۔ درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بھی بنایا گیا۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کو سادہ اکثریت کے ساتھ قانون سازی کا اختیار نہیں ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ نااہلی کی مدت 5 سال کرنے کے سیکشن 232 کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ اور مسلم لیگ نون نے راولپنڈی، فیصل آباد، ساہیوال، گجرانوالہ، سرگودا، ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے قومی اور صوبائی حلقوں سے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔ چیئرمین سینٹرل الیکشن سیل مسلم لیگ نون اسحاق ڈار کی جانب سے پارٹی کے قومی اور صوبائی حلقوں کے ٹکٹ ہولڈرز کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔
टिकट जारी होने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त में दानियाल अजीज का नाम शामिल नहीं। लाहौर के हलकों के अलावा शेखुपुरा, ननकाना साहब और कसूर के उम्मीदवारों का भी ऐलान किया जा चुका है। इस्लामाबाद ने हल्का NA 46 से अंजुम अकील खान और NA 48 से डॉक्टर फजल चौधरी को मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार नामजद किया। हल्का NA 51 से राजा उसामा सरवर, NA 52 से राजा मोहम्मद जावेद इखलास और NA 53 से राजा कमर अल इस्लाम, NA 55 से मलिक इब्रार अहमद, NA 56 से मोहम्मद हनीफ अब्बासी, NA 57 दानियाल चौधरी, जबकि अट्टा के हल्का NA 49 से शेख आफ्ताब अहमद और NA 50 से मलिक सुहेल खान शामिल। तो वहीं दूसरी जानिब साबिक वफाकी वजीर दानियाल अजीज ने अपनी जमात मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से आम इंतखाबात के टिकटों की तकसीम में दानियाल अजीज को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून के नारावाल के हल्के से दानियाल अजीज, जबकि गुजरात से चौधरी जाफर इकबाल को टिकट जारी नहीं किया गया। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान दानियाल अजीज ने कहा कि हस्पताल में था, इसलिए पार्टी टिकट के लिए अप्लाई नहीं कर सका था। अनजान आदमी को मेरी जगह टिकट दिया गया है। ये भी कहा कि नून लीग में पावर पॉलिटिक्स हुई है। जो पुराने हैं उन्होंने अपना जोर किया है, जिद पकड़ ली है। उनका कहना था कि अवाम के लिए सबसे अहम मामला महंगाई है। मैं इंतखाबात में हिस्सा लूंगा, मैंने महंगाई खत्म करके दिखानी है। अगर महंगाई पर बात करने पर यह सलूक होता है तो ठीक है, मैं बात करता रहूंगा। मैं NA 75 से इलेक्शन लड़ूंगा। दानियाल अजीज ने मजीद कहा कि मेरी अहलिया महनाज अजीज भी आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगी। मैंने पार्टी टिकट न मिलने पर पार्टी क्यादत में किसी से बात नहीं की। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सुना है कि लाहौर में नून लीग का राज है, मगर NA 127 में उम्मीदवार कौन है कोई नहीं जानता। क्या आपको पता है यहाँ नून लीग का उम्मीदवार कौन है? NA 127 में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम इलेक्शन में उतर चुके हैं, मगर कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा। लाहौर में नून लीग नजर आ रही है, ना PTI कहीं दिखाई देती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पीपल्स पार्टी लाहौर में इलेक्शन के लिए तैयार है। हमारी टीम दिन रात मेहनत करेगी और आवाम की आवाज बनेगी। पीपल्स पार्टी लाहौर में भी बड़े जज्बे के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि इंतखाबी मुहिम में फैसल मीर मेरी नुमाइंदगी करेंगे। हम पीछे हटने वाले और घबराने वालों में से नहीं। लाहौर कल भी भुट्टो का था और आज भी भुट्टो का है। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए टिकट होल्डर्स के नाम जारी कर दिए। बाजोड़ PK 20 का टिकट अखवंद ज़ादा चटान को दिया गया है, जबकि मालाखंड PK 23 का टिकट साबिक सूबाई सदर हुमायूं खान को दे दिया गया। साबिक सूबाई सदर मोहम्मद अली शाह बादशाह को भी मालाखंड PK 24 का टिकट दिया गया। शांगला PK 28 का टिकट अफसर अल मलिक को मिला। PK 90 को हाट का टिकट सूबाई सेक्रेटरी इतलात अमजद अफरीदी को दिया गया। पेशावर PK 80 का टिकट आसमा आलमगीर के बेटे अरबाब जर खान को दे दिया गया है, जबकि पेशावर PK 72 के लिए रजाउल्लाह को टिकट जारी किया गया। PK 82 का टिकट जियाउल्लाह अफरीदी को मिल गया। पेशावर PK 83 का टिकट रोबीना खालिद के भाई जाहिर अली शाह को जारी किया गया, जबकि पेशावर PK 74 का टिकट मलिक तहमाश खान को मिल गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान के कराची से कौमी असम्बली के हलकों से अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। MQM ने NA 232 से आसिया इसहाक, NA 233 से जावेद हनीफ, NA 234 से अबू बकर और NA 235 से इकबाल महसूद को फाइनल किया, जबकि NA 236 से हसन साबर, NA 237 से राउफ सदीकी, NA 238 से
صادق افتخار اور NA 240 سے ارشد بہرا کے نام فائنل کیے گئے ہیں۔ NA 241 اور NA 244 سے ڈاکٹر فاروق ستار، NA 242 اور 247 سے مصطفیٰ کمال، جبکہ NA 243 میں ہمایوں عثمان کے علاوہ NA 245 سے حفیظ الدین، NA 246 امین الحق، NA 248 خالد مقبول صدیقی، NA 249 احمد سلیم صدیقی اور NA 250 سے فرحان چشتی MKM کے امیدوار ہوں گے۔ سندھ میں ہم خیال جماعتوں کا اجلاس، MKM کا کراچی میں 10 صوبائی حلقوں سے دستبردار ہونے کا فیصلہ۔ MKM پاکستان نے کراچی میں قومی اسمبلی کی 5 نشستیں اتحادی جماعتوں کو دینے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ میرپور خاص سکھر نواب شاہ کی صوبائی نشستوں پر متحدہ قومی موومنٹ امیدوار نامزد کرے گی۔ سکھر نواب شاہ میرپور خاص کے خاص اسمبلی کی نشستوں پر اتحادی جماعتوں کے امیدوار ہوں گے۔ کراچی کے حلقہ NA 242 پر شہباز شریف امیدوار ٹھہرے، جبکہ تاحال حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ قبل عزیز سندھ سے مسلم لیگ نون کے امیدواروں اتحادیوں سے مشاورت پر پارٹی رہنماؤں کا اجلاس ہوا۔ ملک پاکستان کے لیے قرض سے متعلق IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں عالمی مالیاتی ادارے کا ایگزیکٹو بورڈ پاکستان کے لیے موجودہ قرض پروگرام کے تحت $70 کروڑ کی اگلی قسط کی ادائیگی کی حتمی منظوری پر غور کرے گا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان گزشتہ سال جون میں معاشی استحکام کے پروگرام کی حمایت کے لیے $3 ارب کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا معاہدہ طے پایا۔ معاہدے کے تحت فروری پر پاکستانیوں کو $1.2 ارب موصول ہوئے تھے۔ IMF کی جانب سے $3 ارب کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت ہی اقتصادی جائزے کی منظوری کا بھی واضح امکان ہے۔ خبریں اور بھی ہیں مگر حاضر ہوں گے ایک بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت پاکستان کے اعلان سے قبل بھی غیر قانونی افغان باشندوں کی کثیر تعداد پاکستان سے واپس افغانستان جاتی رہی ہے۔ گزشتہ 944 افغان شہری واپس چلے گئے، جن میں 189 مرد، 167 خواتین اور 588 بچے شامل۔ افغانستان روانگی کے لیے 45 گاڑیوں میں 84 خاندانوں کو اپنے وطن واپسی عمل میں لائی جا چکی۔ 10 جنوری 2024 تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 4 لاکھ سے 64,500 سے زائد تک پہنچ چکی اور واپسی کا یہ سلسلہ جاری و ساری۔ سانحہ 9 مئی پر تباہی مچانے والے شرپسندوں کی جانب سے شفاف انتخابات کے انعقاد کے مطالبے پر عوامی رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کرنے والوں کے بارے میں عوام نے رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سمجھ نہیں آتی یہ لوگ کس بنیاد پر ووٹ مانگنے آ جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے شہداء کی بے حرمتی کی تھی اور قائد اعظم کے گھر کو نذر آتش کیا۔ الیکشن میں اور بھی جماعتیں ہیں، لیکن ایک مخصوص سیاسی جماعت اپنے ہی ملک کے خلاف دہشت گردی پھیلا رہی ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ یہ ایسی پارٹی ہے جن کو اقتدار سے ہٹایا تو وہ دہشت گرد بن گئے۔ غیرت مند قومیں اپنے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی نہیں کرتی۔ قوم 9 مئی کی دہشت گردی پھیلانے والوں کو کسی صورت ووٹ نہیں دے گی اور نہ معاف کرے گی۔ قوم پہلے اپنے شہداء کے خون کی اور ان کی یادگاروں کو جلانے والوں کا حساب طلب کرتی ہے۔ عوام نے مزید کہا کہ 9 مئی کا واقعہ بہت المناک ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان لوگوں نے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچایا، ملک کی توہین کی۔ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ PTI جیسی جماعت کو الیکشن لڑنے ہی نہ دیا جائے تاکہ 9 مئی جیسے واقعات دوبارہ نہ ہو سکے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ کس بنیاد پر اور کس وجہ سے ووٹ مانگنے آ جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے شہداء کی بے حرمتی کی اور قائد اعظم ہاؤس پر حملہ کیا۔ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ PTI جیسی جماعت کو باہر کر دیا جائے تاکہ 9 مئی جیسے واقعات دوبارہ نہ دہرائے جائیں۔ جو بھی شرپسند تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں اور الیکشن کے بارے میں تو میرا یہ کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی بہت سارے اور بھی سیاستدان آتے رہے
ان کو کبھی اقتدار ملا کبھی نہیں ملا، لیکن انہوں نے کبھی بھی جو ہے نا جب ہٹا دیا گیا تو وہ دہشت گرد نہیں بن گئے، نہ ہی انہوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ لیکن ایسی کچھ پارٹیاں ابھی جو پریویس چلی ہیں انہوں نے تو بھائی جان جیسے ان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا تو وہ بدمعاش بن گئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے شہداء ہیں اور ہم ان کو بھول جائیں، اور اسی طریقے سے غیرت مند جو قومیں ہوتے ہیں وہ اپنے شہداء کو کبھی نہیں بولتی ہیں۔ قوم جو ہے جو 9 مئی کی تکلیف دہ واقعات میں ملوث جماعت ہے اس کو کسی صورت ووٹ نہیں دے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا ان شہداء کے خون کا جواب دیا جائے اور اس کے جو مجسمے جلائے گئے ہیں اس کا جواب دے۔ 9 مئی کا جو ایک واقعہ تھا نا وہ ایک بہت المناک واقعہ ہوا پاکستان میں، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، جس کے بارے میں سوچنا، جس کے بارے میں بولنا بھی ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک توہین سمجھا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا، ہمارے شہداؤں کی یادگاروں کو جلایا پاکستان میں، جنہوں نے قربانیاں دے کے پاکستان حاصل کیا، اور جس کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم گھر میں اپنے رات کو سکون سے سوتے ہیں۔ باقی رہی الیکشن کی بات، 8 فروری کو جو الیکشن ہونے والے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیے گا ضرور، اور اس بات کا ضرور خیال کیجیے گا کہ جنہوں نے 9 مارچ پاکستان آرمی کی وومن ٹیم نے 14ویں نیشنل خواتین ووشو چیمپئن شپ میں تمام طلائی تمغے جیت کر نیا اور ناقابل شکست ریکارڈ قائم کر دیا۔ 14ویں نیشنل وومن ووشو چیمپئن شپ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں منعقد ہوئی، جس میں 10 ٹیموں نے شرکت کی۔ ان میں ڈپارٹمنٹ، صوبائی ٹیمیں اور کلبز شامل تھے۔ مجموعی طور پر 12 گولڈ میڈل مقابلوں میں پاکستان آرمی کی وومن ٹیم نے تمام طلائی تمغے جیت کر پاکستان کا ایک نیا اور ناقابل شکست ریکارڈ قائم کیا۔ پاک آرمی وومن ٹیم نے 12 طلائی تمغوں کے ساتھ پہلی، وابٹا نے دوسری اور صوبہ بلوچستان کی ٹیم نے تیسری پوزیشن اپنے نام کی۔ صوبہ بلوچستان کی طرف سے لڑکیوں کی ووشو ٹیم کی بھرپور شمولیت کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے اسے سراہا گیا۔ اس سے قبل 2021 کی چیمپئن شپ میں پاکستان آرمی کی ٹیم نے 12 میں سے 10 طلائی تمغے اپنے نام کیے تھے۔ ننکانہ صاحب میں ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد کی ہدایت پر پولیو ورکرز کی کڑی مانیٹرنگ، پولیو مہم کے دوران ہی 16 غیر حاضر ڈاکٹرز اور عملے کو جواب طلبی کے نوٹس بھی جاری کر دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر سی او ہیلتھ ڈاکٹر اظہر امین نے تحصیل ننکانہ، شاہکوٹ اور چانگلہ کا ہنگامی دورہ کیا۔ پولیو مہم کے دوران بغیر یونیفارم 3 ملازمین کو بھی نوٹس جاری کیا۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب کا کہنا تھا کہ غیر حاضر اور ڈیوٹی پر دیر سے پہنچنے والے 6 ڈاکٹر سمیت 16 ملازمین کو جواب طلبی کے نوٹس بھی جاری کر دیے۔ پولیو مہم کے دوران عملے کی جانب سے کسی بھی قسم کی غفلت قبول نہیں کی جائے گی۔ جام شوروں میں سیون ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ملازمین کو تنخواہیں نہ مل سکیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جام شوروں میں سیون ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ملازمین کو ابھی تک تنخواہیں نہ مل سکی۔ ملازمین تنخواہوں کے لیے 40 دن سے سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 3 ماہ سے ادارے کے چھوٹے ملازمین کو تنخواہیں ادا ہی نہیں کی گئیں۔ ایک طرف افسران کی شاخرچیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب ملازمین فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے اسد کلہوڑو سے۔ جی اسد، بتائیے گا کیا کہنا ہے عوام کا؟ بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ہیڈ آفس کے سامنے، جہاں پر گزشتہ 40 دنوں سے جو 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی جام شوروں کے ملازمین ہیں تنخواہ کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ آئیے یہاں پر جو ملازمین رہنما ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں۔ ایس جے کے ملازمین جو لوکل چھوٹے گریڈ کے ملازمین ہیں ان کی سیلریوں کو تقریباً 3 مہینے سے 4 مہینے ہو چکے ہیں۔ انتظامیہ گم ہے، چیف سیکریٹری سے لے کے بلدیاتی منسٹر تک کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لا قانونیت، ناانصافی ہے، ادھر کوئی سسٹم، کوئی نظام نہیں ہے۔ طالبات ہمارے تقریباً یہ 4تھا مہینہ چل رہا ہے، 47 دن سے ہم اسٹرائک پہ بیٹھے ہیں۔ کوئی نہ سیلری کا بتا رہے ہیں کہ کب ہوگی، نہ ریکوری کا بتا رہے ہیں کہ کہاں سے آئے گی۔ 7000 ایکڑ زمین ہے ہمارے ادارے کی، 7000 ایکڑ سے ہم 300 سوا 300 ملازم کی سیلری بھی نہیں نکل رہی۔
सैलरी नहीं है, बाकी इन लोगों की ऑफिसरों की पूरी अयाशियाँ हैं, रोज़ाना गाड़ियाँ चेंज करते हैं। एम्प्लॉइज़ जो नीचे तबका वाला है वही परेशान है। अभी इतने हालात तंग हैं कि कुछ एम्प्लॉइज़ हमारे बीमार पड़ चुके हैं, किसी को अटैक हुए हैं और कुछ डिप्रेशन के मरीज़ हो चुके हैं। हम खुदा रहा ये हाथ जोड़ के कहते हैं लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को और वज़ीर आला सिंध को, खुदा रहा हमारे मसले मसाइल हल करें और इदारे को बेहतर बनाएं। नहीं हो सकता। वेलकम बैक नाज़रीन। गंज मार्केट फिश मार्केट में महकमा फूड की कार्रवाई। डायरेक्टर ऑपरेशन नॉर्थ टीम सामना रफीक का स्टाफ के साथ एक्शन। अचार यूनिट को जुर्माना करके 1500 लीटर सिरका तल्फ कर दिया गया। अचार यूनिट के सिरके की लैब रिपोर्ट फेल होने पर 1500 लीटर सिरका तल्फ करके 20,000 जुर्माना भी आयद किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि मिलावट माफिया को किसी किस्म की ढील नहीं दी जाएगी। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन नंबर 1223 पर राब्ता करें। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने रात गए मुख्तलिफ थानों, पुलिस दफातर और प्रोजेक्ट्स के दौरे किए और जेर तकमील तमीराती कामों का जायजा लिया। कुर्बान लाइन्स में जेर तामीर रिहायशी अपार्टमेंट्स का भी मुआयना किया गया। सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स ने आईजी पंजाब को जेर तकमील काम के बारे में ब्रीफिंग दी। आईजी पंजाब ने अपार्टमेंट्स का तामीराती काम आला मयार के मुताबिक जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। आईजी पंजाब ने पुलिस स्टेशन गुलबर्ग में पंजाब पुलिस के पहले इंटीग्रेटेड साहिबान सेंटर का दौरा किया। आईजी पंजाब ने जेर तामीर साहिबान सेंटर के मुख्तलिफ हिस्सों का भी मुआयना किया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कज़ाफी स्टेडियम में कायम किए गए नए ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर का भी दौरा किया और लाइसेंस के इजरा का जायजा लिया। सीटीओ लाहौर ने आईजी पंजाब को कज़ाफी लाइसेंसिंग सेंटर की वर्किंग और सहूलियत के बारे में भी ब्रीफिंग दी। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली सईदा शहला रज़ा भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की 127 से इलेक्शन मुहिम के लिए लाहौर पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जागीर है। यही वजह है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। दीगर जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 10 निकाती एजेंडा मुल्क में आम आदमी की खुशहाली और इनकलाब का मजमुआ है। मजीद उनका क्या कहना था, उनके साथ मौजूद हैं राना इरफान हैदर, उनसे जानते हैं। जी, हम इस वक्त NA 127 में मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यहाँ तकरीर से खिताब किया है और साबिक स्पीकर सिंध असम्बली शहला रज़ा साहिबा भी यहाँ पर मौजूद हैं। लाहौर में पीपल्स पार्टी जो है वो दीगर सियासी जमातों को काफ़ी टफ टाइम दे रही है। शहला रज़ा साहिबा से पूछते हैं कि उन्हें आज की ये तकरीर कैसी लगी और लाहौर में आकर? देखिए, लाहौर में मैं जब ये NA 133 था तो मैंने आके बड़ी मेहनत की थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि लाहौर वालों घर से निकलो और देखो कि हम तुम्हारे पास वोट मांगने आ रहे हैं, क्योंकि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने वोटर्स को ताकत दी है कि तुम्हारे पास वोट को मांगने आना चाहिए। लेकिन पंजाब के लोग अभी तक, पंजाब की जो क़यादत अपने आप को कहते हैं लोग, वो आज तक ये समझते हैं कि बंद कमरों में ताकतवरों से जो है बात की जाए तो हम पंजाब पता कर लेंगे। लेकिन हम पंजाब के लोगों को ये शऊर दे रहे हैं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का बेटा वोट मांग रहा है, गली गली आ रहा है, हर दरवाजे पे जा रहा है। ये है असल लीडरशिप। अब आप जागते हैं नहीं जागते, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। ये वाहिद पार्टी है जिसका लीडर ने सबसे पहले कैंपेन की, सबसे पहले मंशूर दिया और आवाम से राब्ता कर रहा है। और प्लीज़ ये बताइएगा 10 निकाती एजेंडा जो है इसके हवाले से क्या कहेंगे? 10 निकाती एजेंडे पे हमारा मंशूर जो है वो बेस करता है। पहला यह है कि हमने अपने 5 साल दौरे हुकूमत में जो मुशर्रफ के बाद हमें मिली थी, ख़जाना खाली था, हमने 5 साल में 120% तनख्वाह में इजाफा किया। अब हम 200% इजाफा करेंगे। इसके अलावा ये जो हमारे सोलर एनर्जी से बिजली प्रोड्यूस होती है वो 300 यूनिट फ्री देंगे। और हम सिंध में ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे जमपीर में काम कर रहे हैं और सिंध वाहिद सूबा है जिसने 18वीं तरमीम के बाद सबसे ज़्यादा बिजली पैदा की है। फैसलाबाद को 600 मेगावाट दे रहे हैं और हम ग्रीन एनर्जी जो कि कुदरती वसाइल से बनाई जाती है वो पैदा कर रहे हैं और उसी के ज़रिए बिजली देंगे। ग्रीन इकॉनमी करेंगे। पाकिस्तान के ज़रई, सनती, तिजारती और ख़िदमात को जो हम बढ़ाएंगे वो उससे हमारी इकॉनमी जो है, समाज जो है वो मुस्तहकम होगा। इसके अलावा हम तालीम जो है वो मुफ्त देंगे। जैसे सिंध में FA-FSC तक तालीम मुफ्त है और तमाम सेहत की सहूलियात फ्री देंगे। यूथ, किसान और मज़दूर को कार्ड्स देंगे जो उनके समाजी तहफ़्फ़ुज़ देगा। इसके अलावा जो है भूख मिटाओ प्रोग्राम करेंगे, वो भी हुकूमत के ज़्यादा अखराजात को ख़त्म करके करेंगे। और इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज फ़ंड और UN का लॉस एंड मैनेजमेंट फ़ंड जो है, जो पीपल्स पार्टी की मेहनत से इंटरनेशनली क़याम उसका अमल में आया है, उस तक रसाई बढ़ाएंगे।
जी साबिक स्पीकर सिंध असम्बली शहला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अहमद अल शुएबा ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप का उम्रा की सादत हासिल करने के बाद लाहौर पहुंच चुका है। उम्रा ज़ायरीन की आमद पर अजीज़ो अकारिब ने फूलों की पत्तियां निछावर करके एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुनीद अशरफ की इस रिपोर्ट में। अहमद अल शुएबा ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड का ग्रुप उम्रा की सादत हासिल करके एयरपोर्ट पर बजरिया फ्लाइट नंबर PK 960 जद्दा से लाहौर पहुंच गया। उम्रा ज़ायरीन की आमद पर अजीजो कारिब ने फूलों की पत्तियां निछावर की और फूलों के हार पहनाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया। ग्रुप CEO अहमद अल शुएबा ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड अलहाज मोहम्मद उमर कादरी की ज़ेर निगरानी उम्रा की सादत हासिल की गई। उम्रा ज़ायरीन में हज़रत अल्लामा नईमुद्दीन नक्शबंदी, मोहतरम मोहम्मद अहमद नुमान, मोहतरम आसिम शफीक, मोहम्मद इमरान रियाज, रेहान रफीक, मुज़ाहिर हसन, सुलेमान आतिर, आशिर आबाद, अयान, शेख मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद हसन, उस्मान इमरान, हामिद महमूद, शेख जावेद, मोहम्मद नवाब, खादिम हुसैन शामिल थे। इस मौका पर कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए CEO अहमद अल शुएबा ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड अलहाज मोहम्मद उमर कादरी का कहना था, हमारा ये ग्रुप जनाब हजरत अल्लामा नईमुद्दीन साहब दामत बरकातहुमुल आलिया उनकी सरबराही में और जनाब आसिम शफीक साहब हजरत की सरबराही में हम 12 दिसंबर को उम्रा की हाज़िरी के लिए यहाँ से गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ग्रुप बखैर वाफियत वापस आ गया है। वहाँ हमने उम्रे भी अदा किए, ज़ियारात भी की, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी भी दी और बकी शरीफ में भी नजराने दरूद सलाम के सलाम पेश किए। तो हम सब इस यकीन से वापस आए हैं कि फिर दोबारा बुलाए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उम्रा ज़ायरीन का कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अहमद अल शुएबा ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड की सहूलियत काबिल तहसीन है। ट्रैवल वालों ने हमारे साथ बहुत ताउन किया है, जिस तरह का उन्होंने हमें बताया था उसी तरह हमें उन्होंने ज़ियारात कराई हैं। उसी तरह हमारी रहनुमाई के लिए हाज मोहम्मद उमर कादरी साहब हर वक्त मौके पे मौजूद थे। उन्होंने मदीना पाक में भी और मक्का पाक में बेहतरीन रहाइश अता की है। अल्लाह पाक इसी तरह इनको ज़ायरीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। रहनुमाई की है, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट भी इनके साथ ही जाएंगे और दोस्तों को रिश्तेदारों को सबको इंशाअल्लाह इनका बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे भाई हैं उमर कादरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे मामलात बहुत अच्छे थे। उमर भाई हमारे साथ खुद गए हुए थे वहाँ पे, खुद उन्होंने सारे मामलात हमारे देखे हैं, हमारे कवर किए। होटल मैनेजमेंट के हवाले से, हमारे ज़ियारात के हवाले से, रोड मैनेजमेंट के हवाले से, बसेस के हवाले से, हर जगह पे उन्होंने हमारी बहुत कॉर्पोरेट हमारे साथ। हमने ये फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया है उमर कादरी भाई के ग्रुप में अहमद अल शुएबा ट्रैवल के साथ। तो इसमें मैं कहूँगा कि बहुत आउटस्टैंडिंग सर्विस थी। हमें जाने में भी कोई मसला नहीं हुआ, फ़्लाइट भी टाइम पे मिली है, वहाँ पे स्टे भी बहुत अच्छा था। मक्का मदीना की ज़ियारात भी बहुत अच्छी रही हैं, बहुत नॉलेज में भी इजाफा हुआ है। 50 बंदों का ग्रुप था, सबको अकोमोडेट किया है, खाने का भी कोई इशू नहीं था। तो बाद में उम्रा भी हमने अदायगी की है और वापसी पे भी उम्रा अदायगी की है और मदीना शरीफ में भी हाजिरियाँ की हैं। मैं कहता हूँ अगर किसी ने ट्रैवल करना है तो अहमद अल शुएबा ग्रुप के साथ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। सफ़र है, सफ़र में मुश्किलात भी साथ ही आती हैं, लेकिन जहाँ जहाँ मुश्किलात आई हैं अहमद अल शुएबा ट्रैवल एंड टूर्स वालों ने, उमर भाई ने बहुत मदद की है। उन्होंने बड़ा तावन किया है, हर जगह पे साथ दिया है, हमारे साथ गए हैं, हमारे साथ जो भी उन्होंने मुमकिन मदद हो सकी सब की है और बहुत से हमें ज़ियारात से भी करवाई हैं और ऐसी सर्विसेज दी हैं जो पहले किसी टूर्स वाले ने नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह हम 29 दिन का तकरीबन पैकेज पूरा करके बारगाह रिसालत से और मक्का मुकरमा से अभी लाहौर लामा इकबाल एयरपोर्ट पे आए हैं। तो लोगों में एक गलती है जिसका अजाला करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये समझा है कि 1 साल के लिए मस्जिद नबवी शरीफ बंद है। नहीं, वो तो सिर्फ रियाजुल जन्ना के लिए ऐप्स करनी होती है और जो नवाफिल अदा कर लेते हैं उनको 1 साल के लिए वो दोबारा नवाफिल पढ़ने से मना करते हैं। तो इसके अलावा उम्रा चाहे 6 माह बाद करें, अल्लाह आपको तौफीक दे, हर जुमा ही हजूर के कदमों में जाके पढ़ें या मक्कातुल मुकरमा की पाक फ़िज़ाएं देखें। किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। अल्लाह ताला हम सबको बार बार आने जाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे उमर भाई अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमाए और इनकी जो ट्रैवल एजेंसी है अहमद अल शुएबा, अल्लाह ताला उसके अंदर भी खूब बरकत अता फरमाए
वमा अलैना इल्लल बलाग। उमरा ज़ायरीन का कहना था कि उमरा के दौरान दुरूद शरीफ का विर्द और इबादत का सिलसिला जारी रहा। मुल्की कौमी सलामती, पाक अफवाज और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम के हमरा जुनेद मोमिन अली मलिक की रिहाइश का बरामद। पंजाब भर के ताजर रहनुमाओं, सनतकारों और कारोबारी तबके के नुमाइंदों से मुलाकात। मुल्की मईशत की बेहतरी के हवाले से तबादला ख्याल किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब की सनतकारों और ताजर रहनुमाओं के सामने अपना मुआशी प्लान रखते हुए पंजाब के सनतकारों और ताजर रहनुमाओं को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल की इफादियत और मुस्तकबिल के मंसूबों से भी आगाह किया। अफसोसनाक खबर है, आपको आगाह करते चलें कि लाहौर के इलाके मुगलपुरा में आवारा कुत्ते के काटने से मुगलपुरा के रिहायशी मारुल हक जान की बासी ही हार गया। लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब से दाद रसी का मुतालबा किया। मज़ीद तफसीलात अहमद रियाज बलोच की रिपोर्ट में। सिंध के बाद पंजाब में भी आवारा कुत्ते के कटने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। पंजाब हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस मुगलपुरा का रिहायशी अनवारुल हक आवारा कुत्ते का निशाना बन गया। शहर की घर से निकलने वाले इस शख्स को क्या मालूम था कि ये शख्स अपनी जिंदगी की आखिरी सैर करेगा। खानदान के इस वाहिद कफील के दुनिया से जाने पर घर वालों समेत मोहल्लेदार और अजीजों कारब को एक खौफनाक सदमे में मुब्तला कर गया। खानदान के अफराद ने कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए वजीर आला पंजाब से इन वाकयात का नोटिस लेने और इनकी रोकथाम के लिए इकदाम करने का मुतालबा कर दिया। जनाब वज़ीर आला ਅਸੀਂ अपील करते हैं जो साडे इलाके मुगलपुरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਨ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕੁੱਤੇ ਆਵਾਰਾ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੁੱਤੇ ਆਵਾਰਾ ਫਿਰਦੇ ਪਈ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਜੋ धर्म भरम निजाम होया पिया, 22 दिन हो गए कुत्ता लड़े, लेकिन किसी ने सुनाई ना। अस्पताल वाले ने भी 3 टीके ला के ते पट्टियां करके वापस कर छड़े। कल उन्होंने शाम को डेथ हो गई। जब कुत्ता काट जाता है उसकी एंटीडोट है वो भी नहीं दी जाती, ना हमारे पास अवेलेबल है। सिंध में सुनते होते थे कि इस तरह कुत्ते काटने से लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि हमारे ये पंजाब लाहौर शहर में भी ये काम हो रहा है। वाहिद कफील था घर का जो कमाने वाला, वो इस वजह से कुत्ते के काटने की वजह से जो है इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और मेरी वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि इनकी माली इमदाद भी की जाए, इनकी दाद दरासी की जाए। और इस इलाके से ये जो आवारा कुत्तों का है, इनकी कोई मुहिम ऐसी चलाएं ताकि इनकी रोकथाम में कोशिश करें। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इलाके के लिए ये जो यहाँ पर कुत्तों के वजह से जानी नुकसान हो रहा है, उन कुत्तों का खात्मा करना चाहिए यहाँ से। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਵਾਨ ਭਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਖੁਦ ਕਮਾਉਣ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਵੱਢਣ ਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਪਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਰਵ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ दूसरे डॉक्टर ने दसिया कि जी गलत टीके लगे रहने। किसी भी हुकूमत की तरजीहात का अंदाजा उनके उठाए जाने वाले इकदाम से लग सकता है। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में अंडर शहर लाहौर में जारी तरक्याती मनसूबों के लिए DC लाहौर की हिदायत पर इंतजामी अफसरान के फील्ड में दौरे जारी। मरम्मत और बहाली मनसूबों की निगरानी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी राय बाबर अली ने रावी रोड पर जारी तरक्याती मनसूबों का दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने तरक्याती मनसूबों की मॉनिटरिंग भी की। मरकजी जमीयत उलमाए इस्लाम नजरियाती पाकिस्तान के वफ्द की मरकजी नायब अमीर मौलाना मोहम्मद हसन नासिर की क़यादत में पार्टी के तर्जुमान मौलाना अब्दुल हफीज खोखर के घर आमद, उनकी क़यादत की। इस मौके पर तर्जुमान पंजाब मौलाना अब्दुल हफीज खोखर ने कहा कि मरकज जमीयत उलमाए इस्लाम नजरियाती दिफाए सहाबा और दिफाए खत्म नबूवत और मुल्क में नफाज शरीयत के लिए कोशा है। मज़ीद जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट। मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती पाकिस्तान के वफद ने मरकजी नायब अमीर मरकजी JUI नजरियाती मौलाना मोहम्मद
हसन नासर की क़यादत में मरकजी JUI नजरियाती पंजाब के तर्जुमान मौलाना अब्दुल हफीज खोखर के घर इनकी तीमारदारी की। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात मौजूद थी। वफद में मरकजी JUI नजरियाती लाहौर के सेक्रेटरी इत्तलात कारी मियां मोहम्मद अजीम अनवर, हाफिज मोहम्मद आसम अजीम मदनी समेत मरकजी JUI नजरियाती के मुख्तलिफ रहनुमा शरीक थे। इस मौके पर तर्जुमान पंजाब मौलाना अब्दुल हफीज खोखर ने कहा कि मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती दफा सहाबा व दिफा खत्म नबूवत और मुल्क में नफाज शरीयत के लिए कोशा है, और इन्होंने कहा कि हम मुल्क में दहशतगर्दी के होने वाले वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी को शहीद करने वाले सफाक कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। इन्होंने कहा कि मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती पंजाब के कायदीन ने पंजाब में सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी मुहिम के हवाले से मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दी हैं जो पंजाब के मुख्तलिफ मुकामात के दौरे करेंगी। सेक्रेटरी इत्तलात लाहौर कारी मियां मोहम्मद अजीम अनवर ने कहा कि कसूर दौरे को दौरान मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें की और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुज़ाकरात कर रहे हैं। इन्होंने मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और कहा कि हम दुख की इस घड़ी में सुन्नी उलमा कौंसिल की क़यादत और इनकी अहले खाना के गम बराबर के शरीक हैं। इन्होंने कहा कि सेनेट में इलेक्शन के अल्तवा के हवाले से जो करारदाद मंजूर की गई है इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं। दुश्मनाने पाकिस्तान मुल्क में दहशतगर्द कार्रवाइयों के जरिए अमन व अमान की सूरत हाल खराब कर रहे हैं ताकि इलेक्शन ना हो सके। हम हुकूमत पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों से मुतालबा करते हैं कि मुल्क में CCPO लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना की जेर सदारत सिविल लाइन्स और सिटी डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा इजलास। इस मौके पर ब्रीफिंग में बताया गया कि डकैती, चोरी और राहजनी समेत जराइम की वारदातों में मुलविस आदि और पेशावर मुजरमान के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। CCPO लाहौर ने ज़ेर अल्तवा रूट सर्टिफिकेट्स, बिजली चोरी और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को बरकरफ्तारी से निपटाने की हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा कि सुपरवाइजरी अफसरान को बाकायदगी से SDPO से मीटिंग्स करने और अपनी कमांड एंड कंट्रोल बेहतर बनाने का भी हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि SDPO और फील्ड में मुजर्रद रहेंगे, अपनी निगरानी में इश्तहारियों को पकड़ने के लिए रेड करवाएं, इश्तहारियों से रिकवरी यकीनी बनाई जाए, गैर कानूनी असलहा की सप्लाई की चेन को तोड़ने के लिए मौसर इकदाम बुरोकार लाए जाएंगे। अफसरान अपनी डिवीजन्स में जराइम के खात्मे के लिए तरजीहात तय करें और खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करते हुए ब्लाइंड मर्डर्स की तफ्तीश में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करें। उनका कहना था कि शहर में अमन कायम रखने के लिए पुलिसिंग बहुत ज़रूरी है। पुलिस और पब्लिक में हाल खलीज को दूर करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। और जियाले लाहौर में सरगर्म चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने NA 127 से इंतखाबी पैनल के लिए सूबाई उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। PP 157 से अदनान गोरसी, PP 160 से मियां मिसबार रहमान, PP 161 से फैसल मीर, PP 162 से मंजर अब्बास खोखर और PP 163 से फयाज भट्टी को उम्मीदवार नामजद किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे राना इरफान हैदर की रिपोर्ट। इलेक्शंस के मैदान में मौजूद पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की NA 127 की इंतखाबी मुहिम और जियालों का वर्कर्स कन्वेंशन। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर लाहौर डिवीजन चौधरी असलम गिल और NA 127 के सूबाई उम्मीदवारों ने तकरीब से खिताब किया। मीडिया के थ्रू हम पंजाब को और लाहौर को बता दे कि हम तो मैदान में उतर चुके हैं। बड़ा सुना था कि यहाँ मुस्लिम लीग नून का राज है, मगर वो तो नजर नहीं आते। क्या आपको मालूम है कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे? मुझे भी नहीं मालूम। दूसरा सुना था कि जो लाहौर में वो PTI का बड़ा जोर है। आप मुझे बताएं, NA 127 में आप मुझे बताएं कि
पीटीआई वाले नजर आ रहे हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो लाहौर में भी इलेक्शंस के लिए तैयार है। हम वो पार्टी नहीं है, हमारी लीडरशिप वो नहीं है जो सौदाबाजी करके 10 साल के लिए सऊदी अरब चले जाए। हम वो पार्टी नहीं है जो सौदाबाजी करके लंदन चले जाए। हमारे मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने इतनी सजाएं काटी हैं, 12 साल जेलों में रहे हैं। मैं तकरीर करने नहीं आया, आप हाथ खड़ा करें, हर दोस्त मेरा हाथ खड़ा करे और वादा करे मेरे साथ कि आज से लेके 8 तारीख तक शाम 5 बजे तक हम सिर्फ बिलावल भुट्टो के लिए वोट मांगेंगे और तीर पे मोहर लगाएंगे। हमारी तमाम इस हल्के की खुशकिस्मती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और जिस खानदान ने 40 साल से इस हल्के पर कब्जा कर रखा है उससे इस मरतबा इस इलेक्शन में हम इंशाअल्लाह ताला जान छुड़वाएंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि 8 फरवरी को अवाम तीर पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। पीपल्स पार्टी किसी जमात को इलेक्शन से भागने नहीं देगी। कैमरामैन राना अवैस के साथ राना इरफान हैदर, कोहिनूर। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर।